بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یوز ویزا اپڈیٹس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تھوڑی بات کر لیتے ہیں ویزا بلیٹن میں موومنٹ کی۔ تو اس بار جو موومنٹ ہوئی ہے وہ کیسی رہی ہے؟ چارٹ بی کے بارے میں اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ موو نہیں کرتا، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں اور خاص طور سے F2A کو لے کر بات کریں گے، چارٹ اے کی موومنٹ کو بھی دیکھیں گے اور پھر اندازہ لگائیں گے آخر میں کہ کہاں جا کر اس بار ڈی کیو جو ہے وہ رکے گی۔ یہاں میں خاص طور سے F2A کو لے کے پہلے الگ سے ڈسکس کروں گا کیسے اور کن مراحل سے ہوتا ہوا یہ کیس گزر کر یہاں آیا ہے۔ F2A آپ جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کے مستقل شہریوں کے اسپاؤس اور بچے ہوتے ہیں اور ان کا 77% جو ویزا ہے وہ مختص ہوتا ہے۔ البتہ ان میں سے 75% ویزا جو ہیں وہ کسی ملک کی ایک مخصوص ویزا لمٹ سے مستثنا ہوتے ہیں، یعنی ان کو ویزا آسانی سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو کافی عرصے پہلے تک ویزا بلیٹن جب بھی آتی تھی تو F2A کے آگے ہمیشہ C لکھا ہوتا تھا، یعنی یہ کرنٹ ہوتا تھا ان کا کیس۔ اور F2A کیوں اتنی تیزی سے موو کرتا تھا؟ اس کی وجہ تھی کہ اس کا بہت بڑا کوٹا ہے، تقریباً 87,934 گرین کارڈ جو ہیں وہ اس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس میں سے 75% جو ہوتے ہیں وہ کنٹری کیپ سے ایگزامپٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، کوئی اینول لمٹ نہیں ہے، کوئی بیک لاگ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی لائن آف ویٹ نہیں ہے، ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، ان کو ویزا بلیٹن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے اسپاؤس جو ہوتے ہیں وہ فوراً ہی وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کو I-130 پٹیشن جیسی ان کا اپروف ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت تھیں جب ان کی ویزا بلیٹن میں C یعنی کہ کرنٹ لکھا ہوا آتا تھا، یہ باتیں تب تک تھیں۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ اچانک ہم نے تبدیلی دیکھی، اور وہ تبدیلی آئی تھی اپریل 2023 کی ویزا بلیٹن میں، جب چارٹ اے میں یعنی فائنل ایکشن ڈیٹ میں پریورٹی ڈیٹ وہاں پر مینشن ہو گئی، ایک کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ وہاں پر دے دی گئی جو کہ تھی 8 سپتمبر 2020۔ مین وجہ اس کی جو ہے وہ بیک لاگ ہی بتائی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ بجائے اس کے کیسز ڈیکریز ہونے میں مزید کیسز جو ہیں وہ انکریز ہونے لگے، اور ایک سب سے اہم وجہ جو سب کو آپ کو معلوم ہی ہے وہ تھی کووڈ-19، جس کی وجہ سے سارے پرابلمس آنا شروع ہوئے۔ یہ جو پی ڈی تھی یہ چلتی رہی جولائی 2023 تک، یعنی اپریل مئی جون جولائی تک پی ڈی جو ہے وہ یہی رہی مستقل، اس میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ مگر اگست میں جا کے اگست 2023 کی ویزا بلیٹن میں ایک اور ڈراسٹک چینج دیکھنے کو مل گیا، اور وہ یہ تھا کہ پی ڈی بجائے یہ کہ آگے کو موو کرتی، پی ڈی یہاں سے پیچھے کی طرف واپس موڑ گئی، اور پی ڈی آئی 8 اکتوبر 2017 کی۔ اگین بیک لاگ یعنی F2A والوں کہ وہ انتظار میں ایک تو مزید لگنا پڑ گیا، مگر اتنے لوگ ابھی سٹل رہتے تھے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ریٹروگریشن کہلاتا ہے۔ ریٹروگریشن سے مراد ہے کہ کٹ آف ڈیٹ جو بتائی جاتی ہے کہ ویزا یہاں تک اویلیبل ہے، وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف موو کر جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ویزا کی۔ ٹھیک ہے، اب جو اگست 2023 میں 2017 تک آئی پی ڈی، تو اب وہاں سے وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، اور پورا ایک سال لگا اس کو۔ اپریل 2024 کے ویزا بلیٹن میں پھر جو ہے پی ڈی واپس اس ڈیٹ کو آئی جو اپریل 2023 کی ویزا بلیٹن میں تھی، یعنی 8 سپتمبر 2020۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، اس لیے F2A والے کیسز والے اکثر شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں اتنا سلو ہو گئے، ہم کیوں یہ ہو گئے۔ اصل میں ان کو عادت نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے کرنٹ رہتے تھے۔ تو اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے کی طرف بڑھے گا۔ اب ساتھ ساتھ چارٹ بی کو بھی دیکھ لیتے ہیں F2A کے۔ F2A کی چارٹ بی کو دیکھیں تو جہاں اپریل میں کٹ آف ڈیٹ آئی چارٹ اے میں، تو وہاں چارٹ بی کرنٹ ہی رہا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر اس سے ایک اور نقصان ہونے لگ گیا کہ ویلکم لیٹر تو لوگوں کو آنا شروع ہو گئے تھے، وہ چلتے رہے اسی طرح سے، اور مگر انٹرویو جو تھے وہ مزید لوگوں کو آ نہیں رہے تھے۔ اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ پائل اپ ہونا شروع ہو گیا، اور اس وجہ سے ایمبیسی نے چارٹ بی میں بھی ایک بڑی تبدیلی لائی، اور وہ اس پہ لانے پہ مجبور ہو گئے۔
अब अगस्त तक तो पीडी जो थी वो करंट ही थी, ठीक है। सितंबर में क्या हुआ, सितंबर 2023 की वीज़ा बुलेटिन में चार्ट बी में एक कट ऑफ डेट आ गई और वो थी 1 सितंबर 2023 की। यानी अब मज़ीद जो है वो चार्ट बी भी करंट नहीं रहा और यहाँ पर भी एक कट ऑफ डेट आ गई। और ये कट ऑफ डेट एक और मसला ये बना कि ये बिना किसी तब्दीली के चलती रही आगे की तरफ, सितंबर से लेके जून तक 2024 तक। 1 सितंबर 2023 ही रही और इस बार जुलाई 2024 में आखिरकार चार्ट बी जो है वो F2A के केस में मूव किया है और वो 1 नवंबर 2023 तक मूव किया है, यानी 2 माह आगे को उसकी मूवमेंट आई है। तो लिहाजा अब एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है, एक बहुत ज़बरदस्त बात है F2A वालों के लिए कि इसका मतलब तो हम यहाँ पे ये भी ले लेंगे कि बैकलॉग इसका मतलब है कि कम होना शुरू हो गया है। उसको हटाने की जो कोशिश की जा रही थी वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि बैकलॉग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता और सारा कुछ सेटल होता तो F2A केस के आगे फिर से सी लिखा हुआ आता है, नहीं वो कि करंट है। मगर एनवीसी की फिर भी कोशिश जारी है। उसका सबूत हमें ऐसे मिलता है कि चार्ट बी को अगर हम देखें तो वहाँ पे मूवमेंट आई है, यानी वेलकम लेटर जो है वो लोगों को फिर से मिलना शुरू हो गया। अब बहुत से लोग यहाँ पे मुझसे कमेंट सेक्शन में यकीनन ये पूछना शुरू कर देंगे कि सर आपने तो ये बोल दिया कि भाई चार्ट बी मूव कर गया, मगर आपने शायद ये गौर नहीं किया कि चार्ट ए तो रुक गया, इस बार तो चार्ट ए में मूवमेंट ही नहीं आई। तो चार्ट ए में अगर आप लोग गौर करें तो पिछले महीने ही वीज़ा बुलेटिन में पूरे 5 महीने और 14 दिन की मूवमेंट आई है चार्ट ए में F2A के केस में। तो अब इस सारी ड्यूरेशन में जो केसेस बनते हैं उनका भी तो इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो हर चीज़ को एनवीसी मैनेज करके चल रही होती है। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखा करें, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ख़ुद को मायूस मत कर लिया करें। एनवीसी बहुत कुछ देख रही होती है, बहुत से मराहल से गुजर रही होती है, वो भी सोच समझ के काम कर रही होती है। वो ये नहीं होता कि अन्य वहाँ भाई बस करो और करो, फलाने का वीज़ा रहता है और फलाने का इंटरव्यू रहता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करेगा। अब बात कर लेते हैं बाकी जो फैमिली कैटेगरीज थी उनकी बात कर लेते हैं। तो इस बार आपने देखा होगा कि F3 के केस में भी चार्ट बी में मूवमेंट आई है, यानी ये भी मूवमेंट ये बता रही है कि बैकलॉग जो है वो कम की तरफ जा रहा है, तभी वेलकम लेटर्स जो हैं वो दिए जाना शुरू हो रहे हैं। और चार्ट ए में जो हम देखते हैं मूवमेंट तो हर एक केस में आई है सवाए F2A के, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। बाकी केसेस में जो मूवमेंट आई है उसमें F3 में 1 माह की मूवमेंट आई है, और इसके अलावा F1 में देखें तो F1 में भी ठीक ठाक मूवमेंट आई है। पूरे 3 महीने और 14 दिन की F1 के केस में मूवमेंट आई है, और F4 में सिर्फ 10 दिन की मूवमेंट आई है। एक तो F4 जो है वो फैमिली कैटेगरी की लास्ट कैटेगरी होती है, इस वजह से भी इसमें मूवमेंट जो होती है वो सबसे कम होती है। और इसकी वजह, इसकी मूवमेंट हो जाना भी काफ़ी खुशाइंद बात है कि इसकी मूवमेंट हो गई है। उसकी वजह यह है कि पीडी अभी काफ़ी ऐसे लोग थे जिनकी पीडी अभी करंट नहीं हुई थी, और डीक्यू जो थी वो इनकी लाइन में लगी हुई थी और सिर्फ पीडी का इंतज़ार कर रही थी कि पीडी इनकी करंट हो जाए तो उनका जो है वो इंटरव्यू लेटर्स उनको आना शुरू हो जाएं, क्योंकि इनका डीक्यू जो था वो 2020 और 2021 में था। तो ऐसे लोग जो थे वो इंतज़ार में थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि वो उनके लिए आसानी हो गई, क्योंकि एनवीसी की कोशिश भी यही है कि सबको बराबर ले, इसीलिए कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाया गया है चार्ट ए के केस में। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम अगस्त 2022 से आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी हमारा डीक्यू आगे जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं हमारा डीक्यू पहुंच कहाँ तक चुका है, वो है 3 अगस्त 2022 तक। इसको मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से देखूँ तो 20 और 21 में भी कुछ लोग बाकी हैं इस डीक्यू के, और इसके अलावा ये है कि 22 अगस्त से पहले वाले यानी साल 2022 वाले ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका डीक्यू 22 अगस्त से पहले का है, और इसके अलावा अगस्त 22 में भी काफ़ी लोग हैं, सिर्फ उस महीने के भी लोग काफ़ी सारे हैं। तो अगर हम इन 3 पॉइंट्स को जहन में रखें तो मेरा ख्याल है, वैसे तो अल्लाह की ज़ात सबसे बेहतर जानती है, 1 से 1.5 माह ही मुझे लगता है कि आगे जा पाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। हर बार वीडियो के आखिर में कोई ना कोई सवाल पूछता हूँ, मगर मुझे लगता है आप या तो वीडियो के एंड तक जाते ही नहीं हैं वीडियो को पूरी सुनने के लिए,
اور کیونکہ آپ کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ انٹرویو کب آئے گا، کبھی بھی میرے سوالوں پہ بھی توجہ دے دیا کریں، میرے سوالوں کا جواب بھی دے دیا کریں. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہماری دعا تو یہی ہے کہ ڈی کیو جو ہے وہ کم سے کم 3 ماہ تو ضرور آگے کی طرف جائے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.